पूजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यं मच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्ह भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। சீரொன்னுத்து புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னு சொன்ன பழமொழியுள் ஓரன்னு தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேர கோமளமும் வாழ்வு. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡೆಕಲ ಪತ್ತು 5 ಹಾಡಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. பத்தி முதலாம் அவத்தில் பதியனக்கு கூடாமல் எத்திசையும் முயன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல் முக்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சிதனில் அத்திகிரியருளாளர்க்கு அடைக்கலன் நான் புகுந்தேனே. செடமுடையன் சதுமுகன் என்று இவர் முதலாந்தரமெல்லாம் அடைய வினை பயனாகி அழிந்து விழும்படி கண்டு கடிமலராள் பிரியாத கச்சி நகரத்திகிரி இடமுடையவருளாளர் இடையடிகள் அடைந்தேனே. தந்திரங்கள் வேறின்றி தமது வழி அழியாது மந்திரங்கள் தம்மாலும் மத்துமுள்ள உரையாலும் அந்தரங்கண்ணடி பணிவார் அனைவர்க்கும் அருள் புரியும் சிந்துரவெற்புரைவனார் சீலமல்லதரேனே. காகம் மிராக்கதன் மன்னர் காதலி கத்திர பந்து நாகனரன்னயன் முதலா நாகநகனா தமக்கும் போகமுயர் வீடு பெற பொன்னருள் செய்தமை கண்டு நாகமலை நாயகனார் நல்லடை போதடைந்தேனே. உகக்கும் அவை உகந்து உகவாதனைத்தும் ஒழிந்து உறவு குணம் மிக துணிவு பெற உணர்ந்து வியன் காவல் என வெறித்து ஜெகத்தில் ஒரு புகழில்லா தவமறியேன் மதில் கட்டின கருணை நாதனை நல்லடைக்கலமாய் ಅடைந்தೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 6ನೇದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರೇವತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. அளவுடையாரடைந்தார்க்கும் அதனுரையே கொண்டவர்க்கும் பலவுரை தந்தவன் அருளே மன்னியமாதவத்தோர்க்கும் களமொழிவார் எமரென்ன இசைந்தவர்க்கும் காவலராம் துளவமுடி அருள் வரதர் துவக்கில் என வைத்தேனே. அளவுடையாரடைந்தார்க்கும் அதனுரையே கொண்டவர்க்கும்
பழமுறை தந்தவனருளே மல்லிய மாத்தவத்தோர்க்கும் களமொழிவாரெமரென்ன இசைந்தவர்க்கும் காவலராம் துளவ முடியருள் வரத துவக்கிலனை வைத்தேனே. அளவுடையார் அடைந்தார்க்கும் அதனுரையே கொண்டவர்க்கும் வளவுரை தந்தவன் அருளே மன்னிய மாதவத்தோர்க்கும் களவொழிவார் எமரென்ன இசைந்தவர்க்கும் காவலராம் ತುಳವಮುಡಿ ಅರುಳ್ ವರದ ತುವಕ್ಕಿಲೆನೈ ವೈತೇನೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಳಗುಡೆಯ ಅರಡೈಂದಾರ್ಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 4 ತರ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ, ಉಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ, ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಗ್ ತಾವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದು ದ್ವಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ಪಂಕ್ತಿನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 4ನೇದು ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ. ಈ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ತಮ್ಮಡಿಯಾರ್ ಅಡಿಯಾರ್ ತಮ್ಮಡಿಯಾರ್ ಅಡಿಯಾರ್ ಕೋಕಳ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ತದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಇತಿ ಮಾಂ ಸ್ಮರ ಲೋಕನಾಥ ಅಂತ ಮುಕುಂದಮಾಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತರ ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಘ್ನ. ಅವನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 14 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇನೆ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೋದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋದ. ಆದ್ರೆ ಭರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ, ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಪಾದಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಾ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ಅಂತ ಭರತನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಶತ್ರುಘ್ನೇ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಘ್ನ. ಅವನಿಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತರ ಅವಾಗ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭರತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಭಾಗವತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ ಅದು ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ತರ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಾಕ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅರಿಯಾದ ಬಾಲಕನ್ ಸೊಲ್ಲುಂ ಪೋಲೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ದ್ವಯಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ದ್ವಯಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಪದವಾಕ್ಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಲ್ಪಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಜಲ್ಪಂತಃ ಪುರುಷ ಪುನಂತಿ ಭುವನ ಪುಣ್ಯೋಗ ಪುಣ್ಯಾಪಣ. ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಇಡ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಪಂತಿ ಪುನಂತು ಪುರ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪದವಾಕ್ಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಅರಿಯಾದ ಬಾಲಕನ್ ಪೋಲೆ ಆತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಉಕ್ತಿನೂ ಇಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆತರ ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತು, ವೇದದಲ್ಲಿರೋ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಕೈಕರಣಗಳು, ಏನು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಯಾವಾಗ
ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಉಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭುಂಕ್ತೆ ಭೋಗಾನ್ ಅವನಿತಿ ಸೇವಕಸ್ಯ ಪ್ರಹಾದಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಕವಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತರ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅವ್ರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಗತಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ 2 ಬೆಟ್ಟ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣಿವೆ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಬೆಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇರುವೆ ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಡುವೆ ಏನ್ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾವ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಆ ಕಣಿವೆಗೆ ನೆಗೆಯೋ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಆ ಇರುವೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಸಿಂಹ ಜಗದಾಗ ಇರುವೆನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರಣ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬರನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋ ತರ ಅದಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಬರನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭರ ಆತಂಕವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋದೇ ಬರನ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಸತ್ವಮಯವಾದ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈರುಳ್ಳಿದು ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ತಪ್ಪ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ಯಾಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಆಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದು ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವನು ತುಂಬಾ ನೇಮವಾಗಿದ್ದು, ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರಿದವರು, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು, ಇವರನ್ನ ನೀವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ತಿರುಗೋಷ್ಠಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನು ಅಲ್ಲ, ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವರು ಆ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು, ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ, ಅದು ತಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 to 1 ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅಷಟ್ಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದು 6 ಕಿವಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, 4 ಕಿವಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳೋರ್ದೊಬ್ಬರದು ಕೇಳೋರ್ದೊಬ್ಬರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷಟ್ಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6 ಕಿವಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಂತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಗೋಪ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಶ್ರಮವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಮಾಚು ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಶರಣಾದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು. ಇನ್ನು ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಲ ಪ್ರಯೋಕ್ಷರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಲ ಪಯೋಕ್ತರಿ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಲವನ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಮಾಡುವವನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾನೇ ಬೆಳೆದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸೋದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದಿದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಏನು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದು, ಇದು ಮಧ್ಯಮ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ. ಅದ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಧಮ ಅಂತ. ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ತೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೂವು ಇವುಗಳೆಲ್ಲನ್ನ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕದ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತುವಕ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುವಕ್ಕಿಲೆನೆ ವೈತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋರು ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ, ಉಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ತುವಕ್ಕಿಲ್ಲನೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ದುಡಿದಿದೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹೆಸರುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಶರಣಾಗತಿ ಫಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಇದು 4 ತರ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದು 4 ತರ ಶರಣಾಗತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಪಂಚ, ಭಗವಂತನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಉಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಕ್ರದೇವ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ತಿರ್ಗಾ ಇವಾಗೇನೋ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಮಗನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತಿರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಅದೇ ಹಾಲನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗಿದ್ರು ನಾನೇನು ತಿಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆನೆ ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ತರನೇ ಆತ್ಮಪರ ಸಮರ್ಪಣೆನೂ ಹಾಗೇನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಕೃತ್ ಏವ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಏವ ಪದ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಶ್ರ 7ನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ. உமதடிகளை அடைகின்றேன் என்று உமதடிகள் அடைகின்றேன் என்று ஒரு கால் உரைத்தவரே அமையுமினி என்பவர் போல் அஞ்சலென கரம் வைத்து தமதனைத்தும் அவர் தமக்கு வழங்கியும்
தாமிக விளங்கும் தான் மிக விளங்கும் அமையமுடையருளாளர் அமைவுடைய அருளாளர் அடியினையை அடைந்தேனே அடி இணையே அடைந்தேனே உமதடிகள் அடைகின்றேன் என்று ஒரு கால் உரைத்தவரை அமையுமினி என்பவர் போல் அஞ்சலென கரம் வைத்து தமதனைத்தும் அவர் தமக்கு வழங்கியும் தாமிக விளங்கும் அமைவுடைய அருளாளர் அடியினையை அடைந்தேனே உமதடிகள் அடைகின்றேன் என்று ஒரு கால் உரைத்தவரை அமையுமினி என்பவர் போல் அஞ்சலெனக் கரம் வைத்து தமதனைத்தும் அவர் தமக்கும் வழங்கியும் தான் மிக விளங்கும் அமைவுடைய அருளாளர் ಅಡಿನೆಯೇ ಅಡೈಂದೇನೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯ ಗತಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಭಗವಂತ ಬರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಿರ್ಭರೋ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಂತರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳೇ ಇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮದನೇ ಉಮದಡಿಗಳ್ ಅಡೆಯಿಂದ್ರೇನೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಉರೈತವರೇ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆತರ. ಅಮಯೋಮಿನಿ ಅನ್ಬವರ್ ಪೋಲ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಡಿಯಾರಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದಾಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಜಲೆನ ಕರಂಬೈತ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿನ್ಯ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ 5 ಅಂಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶರಣು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲೆನ ಕರಂಬೈತ್, ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು. ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈ ಯಾಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ತರ. ಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಅಸ್ತ್ರ ತರ. ಅಂಜಲಿ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ. ಭಗವಂತನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತಡಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತರ, ಅದು ಕೊಡೋ ತರ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಇದೇನ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ನೀನ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಭಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಶುಚಃ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಶುಚಃ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನೀನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುದ್ರೆಗಳು. ಅಭಯ ಕೊಡೋದು, ಈ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮುದ್ರಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಇದೆಯೋ ಭಗವಂತನದು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಭಯಪಡ್ಬೇಡ, ಮಾಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ. ಸಕ್ರದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಮಾವತಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿ ಇತೀಚಿದೆ ಆಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತತ್ ವ್ರತಮೋಹ. ನಾನು ವ್ರತವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಭಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ, ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸಕೃತ್. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಕೃತ್ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕೂಡ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಕೃತ್ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾಂ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಭಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅವನು.
ಒಂದು ಕಾಲ್ ಉರೈತವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಏನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾವು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಉರೈತವರೇ ನಾನು ಶರಣಾಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಂತೆ. ಅಮ್ಮಯ್ಯುಮಿನಿ ಅದು ನಡೆಯತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ತಮದನೇ ತುಮ್ ಅವರ್ ತಮಕ್ ವಳಂಗಿಯಂ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮೂರು ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಎಷ್ಟೋ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಹೋದ್ಸತಿನೇ ನಾನು ಕರೆದೆ ನೀನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೇನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎದುರೆದುರಿಗೆ ಅಟಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂದಿಯಾ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಉರೈತವರೇ, ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮಯ್ಯುಮಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಮೋಕ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಮಯಂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮದನೈತು ಅವರ್ ತಮಕ್ ವಣಂಗಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಒಂಚೂರು ಅವನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ವಿಕಸಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ 16,000 ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನು. ಹಾಗಿರೋವನಿಗೆ ಅವನಿಗೇನು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಇದು ರೂಪಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ತಮದ ಅನೈತುಂ ವಳಂಗಿಯಂ ತಾಮಿಹ ವಿಳಂಗುಂ. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದೇನೋ ಅವನು ತೇಜಸ್ಸು ವೀರ್ಯ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಇತ್ತಪ್ಪ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ, ಅವನು ನವಕೋಟಿಗಳ ಸಾಹುಕಾರ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಸಾಹುಕಾರನಾಗಿದ್ದವನು ಇವಾಗ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಅಂತ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಎರಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಪೂರ್ಣವಿದಂ, ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ, ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನ, ಜಾಗವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಿಹವಿಳಂಗುಂ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ತೇಜೋಮಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ತೇಜಸ್ಸು, ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ತಾಮಿಹ ವಿಳಂಗುಂ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋರು. ಈ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿಯೋರೇನು ಕೊಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೊಡೆ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೊಳದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಡೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ತಮದನ ಇತ್ತು ಅವರ್ ತಮಕ್ ವಣಂಗಿ, ಅವ್ರ ತಮರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಾಮಿಹ ವಿಳಂಗು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಭಾಗವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಭಾಗವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಯುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಚೈ ಮುಂಡಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಇದು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕಾಕಾಸ್ಪುರ ಅಂತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಇದ್ರೆ ಆಮಿಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆಸೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜೆಟ್ಟಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತೀವಿ ದೂರ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೈ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗತ್ವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಜರಮಂಡೆ ಆಡತ್ವೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆರಿಗೋರ್ ಆಡತ್ವೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡತ್ವೆ, 2-3 ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಎನ್ನೆನ್ನ ಯೋನಿವ ಪಿರಂದಾಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಏನೇನೋ ಜನ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದು ತಾಮಿಹ ವಿಳಂಗುಂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ವ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ತೇಜ ಸ್ವರೂಪಿ, ಅವನು ತೇಜಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮೌಡೆಯ ಅರುಳಾಳರ್ ಅಡಿಯಿಣೆಯಳ್ ಅಡೆಯುವೇನೆ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನ ಅಡಿಯಿಣೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಣೆಯಿಂದೇನೆ, ನಾನು ಶರಣಾಗ್ತೀನಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಈಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆತರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವನು ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ನೆರಳನ್ನ ಅವನಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಾಯುಜ್ಯ, ತಾನೇನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಒಂದೇ ಲೋಕ, ಇದು ವೈಕುಂಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೋಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ, ಪುಲ್ಪ ಮೊದಲ ಹುಲ್ಲು ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂತಂತೆ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂತಾನಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಕ, ಆ ಸಾಂತಾನಿಕದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಗಡುವಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆತರ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಂತಾನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆತರ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಸಾಂತಾನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಂಕೋಚ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೋ ಏನೋ ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನಾವು ನೆನಸು ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಸಾಕು ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಮರಣಮಾಕಿ ವೈಕುಂಠಂ ಕೊಡುಕೊಂಪಿರಾಣ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮರಣಮಾನಾಲ್ ವೈಕುಂಠಂ ಕೊಡುಕೊಂಪಿರಾಣ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಮುಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮರಣಮಾಕಿ ಅಂತ ಇತ್ತು,
ಮರಣಮಾನಾಲ್ ವೈಕುಂಠಂ ಕೊಡುಕೊಂಪಿರಾನ್ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸೋಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ, ನಡೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತರ ನೋಡಿದಂತೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದಂತ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ತಾಮಿಹ ವಿಳಂಗುಂ, ಅವನು ತೇಜಸ್ಸೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಅಲ್ದೇನೆ ಸಂಕೋಚ ಬೇರೆ ಪಟ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಸ್ಮೈನ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಚಿತಂ ಕೃತಂ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದ್ರೌಪದಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಮಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದ್ವಾರಾವತಿಯಿಂದ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅಸ್ಮೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಚಿತಂ ಕೃತಂ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಇದೇ ತರ ತಾಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ರಂಗನಾಯಕಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಲೇಸಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೇಗ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಭಕ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ಲೇಸಾಗಿ ಒಂಥರ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕುಗ್ಗುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳಂತೆ. ಆತರ ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ದೃಢ ಪ್ರವೃದ್ಧನ್ ಇವ ಹೃದಯ ನಾಪಿ ಸತ್ಪದಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನೀನು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಋಣ ನಾನು ತೀರ್ಸೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮಯುಡೆಯ ಅರುಳಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದಾರ ಸರ್ವಯೇ ವೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಉದಾರರಂತೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ ಚ ಭರತರ್ಷಭ. ಈ ಆರ್ತನಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಜಿಜ್ಞಾಸು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರಾಗ್ಲಿ, ಆರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಹೇಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು 4 ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋರು ಇವರು. ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ನನ್ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಉದಾರ ಸರ್ವೈವ್, ತುಂಬಾ ಉದಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆತನ ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹೋಗೋಣ. திண்மை ಕಳಿಯಾಮೈಕುಂ. ಕುರೆಯಾಮೈಕಂ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕರೆಯಾಮೈಕಂ. திண்மை ಕಳಿಯಾಮೈಕುಂ. ತಿಣ್ಮೈ ಕುರೆಯಾಮೈಕುಂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಪಾಠ ಭೇದ ಅಷ್ಟೇ. திண்மை குறையாமைக்கும். திண்மை குறையாமைக்கும். நிறைகைக்கும் தீவினையால். நிறைகைக்கும் தீவினையால். உண்மை மறவாமைக்கும். உண்மை மறவாமைக்கும். உள்மதியில் உகைக்கைக்கும். உள்மதியில் உகக்கைக்கும். உகக்குகைக்கும் ಅಲ್ಲ, உள்மதியில் உகவைக்கும். உள்மதியில் உகக்கைக்கும். தன்மை கழியாமைக்கும். தன்மை கழியாமைக்கும். தரிக்கைக்கும் தணிகைக்கும். தரிக்கைக்கும் தணிகைக்கும். வன்மையுடைய அருளாளர். வன்மையுடைய அருளாளர். வாசகங்கள் மறவேனே. வாசகங்கள் மறவேனே.
திண்மை குறையாமைக்கும் நிறைகைக்கும் தீவினையால் உண்மை மறைவாமைக்கும் உள்மதியில் உகக்கைக்கும் தன்மை கழியாமைக்கும் தரிக்கைக்கும் தணிகைக்கும் வன்மையுடையருளாளர் வாசகங்கள் மறவேனே. திண்மை குறையாமைக்கும் நிறைகைக்கும் தீவினையால் உண்மை மறவாமைக்கும் உள்மதியில் உகக்கைக்கும் தன்மை கழியாமைக்கும் தரிக்கைக்கும் தணிகைக்கும் வன்மையுடைய அருளாளர் வாசகங்கள் மறவேனே. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಪತ್ಯುತ್ತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನಂತರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ನಮಗೆ ಬರನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಉತ್ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಚಾರ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತರ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಪಚಾರ ಪಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಚಿತ ಪುಣ್ಯನೂ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಯಥಾ ತಿಳಿಯದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಶೀಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಹೇಳೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಪ್ರಪನ್ನನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗಿರೋರ್ಗೂ ಹೇಳಿರೋದು ಉಂಟು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪನ್ನರು ಯಾಕೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರೋದು ಉಂಟು. ಅವ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೇಕು, ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ, ಅದು ನಮಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿವಾಹ ನಂತರ ಸ್ತ್ರೀ ಇರೋ ಹಾಗಿರಂತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಲ್ಲಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಂಡ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಭರ್ತ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರ್ನ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಗಂಟೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತರ ಇತ್ತು. ವಿವಾಹ ನಂತರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಒಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿವಾಹ ನಂತರ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಭರ್ತ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ನೋಯಿಸೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಭರ್ತ, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಉಪನಯನ ಆದ ನಂತರ ವಟುವಿನ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೋ ಲೇಟಾಗ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಂಜಿಲ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಗುರು ಕಚ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಜಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉಪನಯನ ನಂತರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಏನು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಉಪನಯನ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಆನಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಎಂಜಲು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮುಸ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ಬಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಹಿತಾದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನು. ಅವಾಗ ವಿವಾಹ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಉಪನಯನದ ನಂತರ ವಟುಗು ತರ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪತ್ ನಂತರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಇದೇನಿದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಿತೆ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಧಾತು ಸಾಮ್ನೆ ಸ್ಥಿತಂ ವಯಂ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅಥವಾ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕ ಅದು ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ, ಇದು 3 ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು, ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ನೋಡು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೇಳಿದೀಯ ಇದೆಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರಿ ಶಮಾಶರಣ ಪರನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಂತರ ಆ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು. ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ದೇವತಾಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವತಾಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯನ್ ಹತ್ತಿರಂ ಪೋಲ್ ವೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಕೊಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ, ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ರ ಗುಣ. ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಹನುಮಂತನ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅಶೋಕವನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಹನುಮಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ಇವ್ ಕಪಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಈ ಅಶೋಕವನವೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಸಾಕ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಹೆಸರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು, ಇದು ನನಗೂ ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಯನ್ ಹತ್ತಿರಂ ಪೋಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಏನಿರ್ಕೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗುಣ ಅದೇ ತರಾನೇ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಾಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಪಡಬಾರದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಪಟ್ರ ಕೂಡ ಅವನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಪಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಂಬರೀಷ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ನೀನು ಅಪಚಾರ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಬರೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ್ವಾಸನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ, ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಸು ಸಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹಸು ಸಾಕೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಂತೆನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಸಂತೆನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದಾನೋ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಹಸುಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ವೈದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಕ್ಕೆ, ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು. ಏನು ನಿರ್ಭಯೋಸ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕಟ್ಟವಿಲ್ವ ಆಶಗತ್ತಾಲ್ ಕಲಂಕ ನಿಲೈ ಪೆತ್ತನಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಈ ಜನ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸೋದು. ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಮಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಶುಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟೈಲಿ ವಾಶಗತ್ತ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಭಗವಂತ ನೋಡು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲಕಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನ್ರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅವನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇವರು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪೆಂಡಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಉಳ್ಮದಿಯಿಲ್ಲುಹ ಕೈಕೊಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನದೊಳಗಿನ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಮೈಕಳಿಯ ಮೈಕುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ನಾನು ಬರನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಜಂವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಆಗಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಭಗವಂತ ಹೊಲ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದರ್ಪವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೈಚ್ಯ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಭಾಗವತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗವತರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ. ನಮ್ಮಳ್ವಾರ್ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீசனே நிறைவொன்றுமிலேன் என் கண் பாசம் வைத்த பரன் சுடர் ஜோதிக்கே. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ನೀಚ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಬರೋವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ನೋಡಿ. ನಾನು ಗುಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನು, ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಸೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ. ಆ ನೈಚ್ಯ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ನೀಳ್ವನ್ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲೈ ತನಗ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು. ನಾಲ್ಕು ನೀಳ್ವನ್ ಅಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ದೆ 1000 ಹಾಡು ಬದ್ಬಿಟ್ನೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲೈ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆಜ್ಞಾಂ ವಿಭಂಜನಂ ಅಕಿಂಚನ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ಅಹಮಸ್ಯಮಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾತ ಶಾಸನ ಗತಿ ವಿಪರೀತ ವೃತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ತನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ.
ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ತ್ವದಗ್ರೇ ಶರಣಾಗತಾನ ಪರಾಬಹೂನಾಂ ನತೇನ ರೂಪನಃ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶರಣಾಗತರಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ನಮ್ಗೇನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಷಾಯೇ ಅಳಿಯೇ ಉನ್ಶಾಯ ಎಳಿವು ಕಂಡ. ಇದು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಉನ್ಶಾಯೆ, ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಂಥರ ಲೌಕಿಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಡವ, ಅವ್ನು ನಮ್ಗೇನು ಸೀರೆ ತೆಕ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ಗಂಡನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಮೃದ್ರೂಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಳೇ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಅವರೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆತ್ತ ತಾಯಿರಕ್ಕ ಮಳೆವಣ್ಣೀರ್ ಆಟುದಿರೋ ಅಂತ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ದೇವ್ರು ಅದು ದೇವ್ರು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿಬೋದ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವ, ಕಿಂಚನ್ಯ, ಪರದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜನ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೈಚ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಂತರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಶುರುದೈನೈವ ಯರಿಯುಂ. ಶುರುದಿನೈವ ಇವ ಯರಿಯುಂ. ಇದು ಸಾಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ 12:30 ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ 4 ಹಾಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ 3 ಹಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಅಡೆಕಲಪತ್ತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 27 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಇರುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಸಂಡೇ ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತಕೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಕೋಟದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಳೆ ದಿವಸದ್ದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ 7:15 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1-to-1 ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಪರ್ ಹೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬರಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಾತಕೋಟ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸೂರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು 8:30 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ರಾಮರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ನದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ನದಿ ತುಂಬಾ ಕೊಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಕೆಂಗೇರಿ ವೃಷಭಾವತಿ ತರನೇ ಇದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1-2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 7:15 ಬಂದ್ರೆ ನಾವು 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಉತ್ತಂದಾದಿ ಪಾರಾಯಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾವೇಶ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.
1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವೋ ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು ನಾವು ಕಲ್ಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಆ ಕಡೆ, ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ 7:15ಗೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದೇಶಿಕರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಆಕಾಶ ಹೇಳಿ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.